When he tells us to give up sin, it's because he loves us. పాపాన్ని విడిచిపెట్టండి అని దేవుడు మనతో చెప్తున్నాడు అంటే దేవుడు మనల్ని ప్రేమిస్తున్నాడు కాబట్టే. It's just like a father would tell his children not to go to certain places that are dangerous, not to indulge in certain activities that are harmful, not to associate with certain people who would cause problems for them. It's exactly like that. ఒక తండ్రి తన పిల్లలతో ఈ విధంగా చెప్తూ ఉంటాడు. కొన్ని స్థలాలకు వెళ్ళొద్దు, అవి ప్రమాదకరం అని చెప్తాడు. కొన్ని విషయాల్లో మీరు పాల్గొనొద్దు, అవి ఎంతో ప్రమాదకరం అని చెప్తాడు. కొంతమందితో మీరు కలిసి ఉండొద్దు, దానివల్ల మీరు నష్టపోతారని చెప్తాడు. But if a child doesn't trust his father, దేవుడు కూడా ఖచ్చితంగా అలానే చెప్తాడు. which is very often the case with a lot of teenagers, they don't trust the advice of their parents, then they go and do those things that parents have forbidden them from doing and reap the consequences. They get into a lot of problems. కానీ ఎప్పుడైతే ఆ పిల్లలు తల్లిదండ్రుల మీద నమ్మకం కలిగి ఉండరో, ముఖ్యంగా టీనేజ్లో ఉన్న వాళ్ళు తమ తల్లిదండ్రులు చెప్పింది వాళ్ళు వినకుండా ఆ విధంగా చేసి దాని యొక్క ఫలితాలను అనుభవిస్తూ ఉంటారు. And that's what we see in the human race as well. మానవుల్లో కూడా మనం దీన్నే చూస్తూ ఉంటాం. Man all over the world disobeys God's word, God's commandments, thinking he knows better, and that's the cause of all the problems there are in the world. ఈ లోకమంతట్లో మనం చూసినట్లయితే మానవుడు కూడా దేవుని ఆజ్ఞలకు లోబడకుండా, దేవుడు చెప్పిన మాటలను వినకుండా ఆ విధంగా అవిధేయత చూపించాడు కాబట్టి ఈ లోకంలో ఉన్న సమస్యలన్నీ కూడా దాని వల్లనే కలుగుతాయి. So when God tells us to turn in repentance, it is for our good. దేవుడు మీరు తిరిగి మారు మనసు పొందండి అని దేవుడు చెప్తున్నాడు అంటే అది మన మేలు కొరకే. When he tells us to trust him, that he will lead us in the path that is best for us, that's for our good. ఆయన యందు నమ్మిక ఉంచి ఆయన మన కొరకు ఏదైతే మార్గం చూపిస్తున్నాడో దానిలో నడవమని మనకు చెప్తున్నాడు అంటే అది మన మంచి కొరకే. Faith means a dependence upon God and a confidence in him. విశ్వాసము అంటే ఆయన మీద ఆధారపడటము మరియు ఆయన మీద నమ్మకం ఉంచటం. I'm saying to God, Lord, I trust you. ఓ ప్రభువా, నేను నీ యందు నమ్మిక ఉంచుతున్నాను అని నేను దేవునితో చెప్తున్నాను. Completely. I can depend on you 100%. సంపూర్ణంగా నేను నిన్ను నమ్ముతున్నాను. 100% నీ మీద ఆధారపడుతున్నాను. I have confidence in you. And faith is also నేను నీ మీద నమ్మకం ఉంచుతున్నాను. a leaning upon God for strength and power to live this Christian life. కాబట్టి నమ్మకం ఉంచటం అంటే మనం ఈ క్రైస్తవ జీవితం జీవించటానికి ఆయన మీద ఆధారపడటం, ఆయన మీద ఆనుకొనటం. We could describe faith like this: the leaning of the human personality upon God in total confidence in his almighty power, his perfect wisdom, and his perfect love for us. దేవుని యొక్క సర్వశక్తిని నమ్మి, దేవుని యొక్క సర్వ జ్ఞానాన్ని నమ్మి, దేవుని యొక్క పరిపూర్ణమైన ప్రేమను నమ్మి మనంతటినీ కూడా దేవుని మీద ఆనుకొని దేవుని యందు 100% నమ్మకం ఉంచటమే విశ్వాసం అంటే. That is what faith is. It is confidence in that and leaning upon him, just like Jesus said. అదే విశ్వాసం అంటే ఆయన మీద నమ్మకం ఉంచటం, ఆయన మీద ఆనుకోవటం. A branch abides in a tree. యేసుక్రీస్తు ప్రభు చెప్పారు, ఒక కొమ్మ చెట్టుని ఏ విధంగా ఆనుకొని ఉంటుందో, And as a result of that abiding, the sap of the tree flows into the branch and produces fruit. ఆ విధంగా అది ఆనుకొని ఉండటం వల్ల దాంట్లో నుంచి సారం వచ్చి ఫలాలు ఫలిస్తుంది. This is the only way in which God expects us to do good or anything. There are a lot of things that God asks us to do which we may not have the strength to do. For example, the Bible says that we must forgive everybody. Now, there may be someone who's done you such tremendous harm beyond what I can think of, that you find it very, very difficult to forgive him. Well, what does God expect you to do then? You don't have to struggle and struggle and struggle and struggle to try and forgive him. దేవుడు మన దగ్గర నుంచి కోరుకుండేది ఇదే. కొన్ని విషయాలు దేవుడు మన దగ్గర నుంచి కోరుకోవచ్చు, కానీ అవి మనం చేయలేము.
ఉదాహరణకి మనం చూసినట్లయితే మీరు అందరినీ క్షమించాలని దేవుడు కోరుకుంటున్నాడు. అయితే ఒక వ్యక్తి మీకు ఎంతో హాని చేశాడు. అతన్ని క్షమించడం కూడా మీకు ఎంతో కష్టంగా ఉంది. మీరెంతో ప్రయాసపడుతూ ఉన్నారు. అయితే దేవుడు ఏం కోరుకుంటున్నాడంటే మీరు మీ సొంత శక్తితో ఆ విధంగా ప్రయాసపడి మీరు క్షమించాలని దేవుడు కోరుకోవట్లేదు. You need to go to God and say, God, just like the branch cannot produce fruit except it abides in the tree, I find myself unable to forgive this person, even though I want to. ఆ విషయంలో మీరేం చేయాలంటే దేవుని దగ్గరికి వెళ్ళి, దేవా ఈ వ్యక్తి నేను క్షమించలేకపోతున్నాను. నేను క్షమించాలనుకుంటున్నాను కానీ క్షమించలేకపోతున్నాను. But if I abide in you, just like the sap flows into the branch, the power of your Holy Spirit can flow into me. ఒక చెట్టుకు ఏ విధంగా అయితే కొమ్మ నిలిచి ఉంటుందో, ఆ నిలిచి ఉండకుండా ఫలించలేదు. ఆ కొమ్మ నిలిచి ఉన్నప్పుడు ఏ విధంగా అయితే చెట్టులో నుంచి ఆ సారం వచ్చి ఫలాలు ఫలిస్తాయో, అదే విధంగా నీ దగ్గర నుంచి కూడా నాకు పరిశుద్ధాత్మ శక్తి కావాలి. The same Spirit that was in Jesus Christ when he hung upon the cross and forgave people who did the worst possible thing that any man could do to another person. యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు ఆ శిలువ మీద ఉన్నప్పుడు ఒక మనిషి ఇంకొక మనిషికి చేయదగిన ఎంతో భయంకరమైన ఘోరాన్ని ఆ మనుషులు చేసినప్పుడు He said, Father, forgive them, for they don't know what they're doing. And he said it from his heart. He loved them. This same Spirit, when it flows into my heart, is going to produce exactly the same attitude. తండ్రి వీరేమి చేయుచున్నారో వీరెరగరు, వీరిని క్షమించమని యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు తన హృదయం అంతటితో కోరుకున్నారు. అటువంటి ఆత్మ నేను కూడా కలిగి ఉన్నప్పుడు నేను కూడా ఒక వ్యక్తిని క్షమించగలను.